بھائی موبائل بند کرو، وہی تو دیکھو کو کم کرو، آواز کرو۔ آپ لوگ ادھر مت دیکھیے، نظر مت لگائیے۔ کبھی کبھی نظر کا لگنا، چونکہ ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں، وہ لگ بھی جاتے ہی رہتے ہیں، نظر کا لگنا حق ہے۔ وہ میرے بعد بھی بڑا لمبا پروگرام ہے، مجھے بےحد خوشی اس بات کی ہے کہ مجھ سے بیشتر سید صاحب اللہ نے ماشاءاللہ وہ حق بیانی کی جس کی ضرورت ہے۔ قوم کی رہنمائی سادات کو کرنی چاہیے اور علماء کو حق بولنا چاہیے۔ یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یا تو ان کے گھر سے وصیت کی گئی ہے کہ بیٹھنا مت، چاہے کوئی مولانا ہے۔ ماشاءاللہ چلو اتنا کہنے سے بیٹھتے ہوئے ہمارے چشتی صاحب بھی تشریف لے آئے، مولانا تقی صاحب بیچ میں تشریف لائے۔ میں کوئی دیر نہیں کر رہا ہوں، آپ بھی دیر نہ لگائیں۔ یہ کوئی کمیٹی کے فرد ہوں تو یہ پیچھے جو بچے بول رہے ہیں ان کو انہیں کے گھر پہنچاتا ہے، پیچھے بچے بول رہے ہیں ان کو گھر پہنچاتے ہیں۔ پیچھے دیکھو نا، بس ایک دو ہی جائے گا، سب نہ جائے گا۔ آپ ادھر بھی مت دیکھیے، اب نہیں ادھر دیکھیے۔ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والآل والأصحاب هم أواعد الشدائد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وصيادا بمن بسر سامامت آمین قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادری امنارے غوث اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا قطب عالم میزنم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سرکار میں آتا ہے رضا اس کو شفیع یا اللہ حضرت کا دھن مانگنے کا جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله
الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. 2 مرتبہ میں نے درود شریف پڑھ دیا, 1 مرتبہ اور پڑھ دیں تاکہ 3 بار ہو جائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله. بہت دل کے ساتھ اجازت دیں تو ایک شعر میں سناتا ہوں. اجازت ہے آپ کی؟ ادھر والوں کی اجازت تو اس لیے ہے کہ چونکہ ہمارے ساتھ ہیں اسٹاف کے لوگ ہیں. یہ بڑا عجیب مقام ہے ہمارے اسٹاف کا, یہ علم ہمارے اسٹاف کا ہے. ہر چیز کی یونین آپ کو انڈیا میں نظر آئے گی. رکشے والوں کی یونین سوائے مولویوں کی یونین, بس یہ یونین اسی وقت نظر آتی ہے. ہم اسی پہ بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت ہی ہمارے اندر درمیان میں محبت ایسی دکھائی دے تو قوم میں انقلاب آج بھی آئے گا. تھوڑا ہی اور تم کرو اور آپ تھوڑی سی آواز اپنی تیز کرو. وقت کا تقاضا ہے, ان سے تو میں نہیں کہوں گا یہ دعا نہیں کر دیں گے تو کام چل جائے. آپ اگر نہیں بولیں گے تو میں یہی ختم کر کے چلے جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت کا تقاضا ہے اب دعا ضروری ہے. بغیر دعا کے گاڑی نہیں چلنے والی. مگر اعلیٰ حضرت کی آواز آئی, اگلے مصرے پہ آپ کی اگر بڑھ کے آواز آئی. یہ پوری دنیا کو بتا دیجیے گا مسلک ہمارا ہی حق ہے. ہم سنی بریلوی ہی سچ والے ہیں. یہ بکرے کو دنیا بچتی رہے گی اگر تھوڑا نرم ہے طرف تو مدینے کی طرف. اچھا ابھی کریں گے, اچھا ابھی کریں گے, اچھا جا رہے ہیں تو ڈال دو. اچھا میری ڈالیں گے, میں سمجھا سب لوگ آپ ڈالیں. نہیں میں بڑا نہیں ہوں, بڑے تو مجھ سے اور بڑے ہیں. پہلے صحیح سب ڈال دیا. وہ ہم نسبت کے ماننے والے لوگ. اللہ کرے یہ محبت نسبت باقی ہے. صاحب پیچھے چلے گئے, ان کو بھی ڈال دیا اور سب علماء بھی ڈال دیا. بلکہ ایک ساتھ کہتے ہیں کھڑے ہو جائیں وہ ڈالتے جائیں گے. ہاں سب کے ہو جائے گا. آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کا تو کام ہو گیا. فردین میڈم دینا ذرا تو ہے بھی نہیں ہے بنانا بہت. ویسے اس میں توڑ کے ایک پھول بھی بانٹ سکتے ہیں اگر پورے نہ یہ بانٹنے میں کیا حالت ہے. صحیح نہیں. اچھا اپنی طرف سے سبحان اللہ. چلو کہتے ہیں قابل قدر ہے ماشاء اللہ. یہ محبت ہے. ویسے اعلیٰ حضرت کے شادی جو پاکستان سے تشریف لائے تھے, مہدی اعظم پاکستان, انہوں نے فرمایا کہ جب آدمی عقیدت دکھانا چاہے اور دعوت کسی مولوی کی کرنا چاہے تو دعوت کے 3 طریقے. ایک تو مہمان کی پسند کا آدمی کھلائے, یعنی مہمان جو پسند کرتا ہے, اور ایک یہ کہ جو خود پسند کرے وہ مہمان کو کھلائے. حضرت محدث سردار احمد صاحب نے فرمایا سب سے اچھی دعوت یہ ہے کہ اتنے پیسے ہی دے دیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کھائے. تو ان کی قدر کرنی چاہیے کہ انہوں نے اپنے استقبال اپنی طرف سے کرنے کے لیے پھول تھوڑے تھے لیکن الحمدللہ دل بڑا تھا. اس لیے ان حضرات سے گزارش ہے کہ انہوں نے حوصلہ بٹھا لیا. اب آپ میری طرف رکھیں, 4 منٹ جن میں چلے گئے. آپ تھوڑا سا جلدی سے بول سکیں تو میں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پڑھتا ہوں. دیکھتے ہو آپ ادھر ادھر دیکھتے کہ مجھے دیکھتے ہیں. وقت کا تقاضا ہے اب دعا ضروری ہے مگر ہر دعا میں آقا کا واسطہ ضرور ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مناظر اہل سنت, نعرہ تکبیر. میں نے غلط بولا کیا؟
بولے ہر دعا میں آقا کا واسطہ تو بولنا آپ کا ضروری ہوگا تب بڑھوں آگے میں واسطہ بغیر واسطے کے دعا قبول نہیں ہوتی ہر دعا میں آقا کا واسطہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے مطابق سید صاحب نے بولا ہے ان کی ساری تقریر ایک شعر میں سنی واسطہ ضروری ہے واسطہ ضروری ہے جب تک ادھر کا دیکھنا بند نہیں کریں گے میں پڑھتا رہوں گا ایسے واسطہ ضروری ہے یہ بولنا بھی ضروری ہے جس کو چاہیے جنت کان کھول کر سن لے کہ مسلک رضا والا راستہ ضرور سارے نعرے ادھر سے نہیں لگیں گے وہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن کون سا شہر ہے اعلیٰ حضرت کا جو نعرہ ادھر سے لگائے گا مسلک رضا والا راستہ دھارمک حق جو میں شیئر کر رہا ہوں یہ سیاست کا نہیں ہے تم سے مسجد اقصی چیخ کر یہ کہتی ہے غزہ کا بچہ بچہ کہتا ہے تم سے مسجد اقصی چیخ کر یہ کہتی ہے کہ دین کے بچانے کو کربلا ضرور دین کے بچانے کو کربلا نعرہ تکبیر ڈائریکشن یہ ہے کہ یہی رہ جائے تاکہ تھوڑے ٹائم میں کام زیادہ ہو جائے ڈسٹرب نہ ہو جائے اب نہیں تو نہ کریں یہ بچے نے کہہ دیا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی سے ادھار مانگ کے بولے غریب نواز کا ہندوستان کل بھی تھا آج بھی ہے اور ہمیں دنیا کتنا چھیڑے ہم کربلا والوں سے صبر سیکھ کے آئے ہیں الحمدللہ ہم کسی سے لڑائی بھی نہیں لڑیں گے ہم ہندوستان کے قلبی وفادار تھے آج بھی وفادار ہیں مگر لوگ زبردستی ہمیں چھیڑتے ہیں بھائی ہم نے کیا بگاڑ لیا ہم تو یار کربلا میں خود مر گئے تھوڑی سی آواز بڑھا کے اگر مرنے میں نہ ہو تو بولو بڑا میں جملہ صحیح نہیں بول رہا ہوں اگر امام حسین پھونک مار دیتے تو سارے لشکر یزید کو ہواؤں میں اڑا دیتے بولو علماء کرام سے میں بول رہا ہوں حق بولا میں کیا ان کے نانا نے طاقت نہیں دی تھی اور اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو سید صاحب امتیاز صاحب اگر بلوا سکے تو بول دیں انہیں زبان کھول دو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بابا سے کہتے ہیں سرکار سب کو دنیا سے دے کے جاتے ہو ان بچوں کو کیا دے کے جائے تو میرے نبی نے دونوں نوازوں کے لیے بولا کیا وَأَمَّا حَسَنْ حَيْبَتِي وَسُودَتِي میں نے بڑے والے حسن کو اپنی ہیبت دے دی اپنی امامت دے دی تھوڑا چھوٹا حکم بولا امام حسین کے لیے بولے مصطفیٰ حسین کو میں نے اپنی ہمت دے دی ہے اب میں جوانوں سے سب سے بولوں گا جلدی بولیے جسے نانا ہمت دے دے ابھی کم بولے لوگ یہ سوشل میڈیا کی تقریر نہیں سن رہے ہو یہ ایک عالم دین کی سن رہے ہو یہ دھیان رکھنا مفتی آدم نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دم پڑھا دیا اچھے وہابیوں کا دم نکال چکا مناظرہ خود کرتا ہوں مفتی مطیع الرحمان کو نہیں بلاتا ہوں
اس لیے تقریر کرنے کا حق بھی ہم ہی کو ہے، ہر ایک کو نہیں ہے۔ یہ کوئی لکھنؤ کی ریوڑی نہیں ہے، اسے اٹھا کے کھڑا کر دیجیے۔ وہ پھٹکار لگائی میں نے بریلی شریف میں، جسے دیکھو تقریر، جسے دیکھو تقریر، کچھ رکھو تقریر، یہ سب کا فن نہیں ہے۔ غیر عالم کو باز کہنا حرام ہے، فتوا کل بھی یہی تھا، آج بھی اگر موڈ بن گیا تو انہوں نے میری طرف میں ثابت کروں گا جو بولا ہے۔ امام حسین میں طاقت تھی، نانا نے انہیں ہمت دی تھی، اور ہمت بھی کون سی نانا کے اللہ خود فرماتے آقا اللہ نے مجھے اکیلے پیغمبر کو 40 جنتی مردوں کی طاقت دے رکھی ہے۔ کتنے مردوں کی؟ وہ بھی انڈیا کے نہیں جی، جنتی لوگ نہیں بولیں گے تو کون بولے؟ ایک جنتی کی سناؤ تو 10 دن لگیں گے۔ اگر علامہ ذکی صاحب کہیں علماء کہیں تو بتا دوں جنت ہلکی سی جھلک، آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، سب سے بڑا گناہگار آخر میں جائے گا، اس کو اللہ 1000 خدمت کے لیے فرشتے دے گا۔ 1000 تمہارے سندھیا گھرانے کو نہیں ملیں گے زندگی میں۔ میں بہت چالاک بولا رہا ہوں، ایسی بات تو مائک سے ہٹ کے دیتا ہوں۔ سلمان اگھری تھے جو پھنس گئے، آج تک مفتی اعظم کا غلام نہیں پھنسا ہے، وہ پھنسے بھی اس لیے تھے کہ ان کی معراج تھی یہ جو کر رہے ہیں، مجھے حق ہے نصیحت کرنے کا۔ انہوں نے اور بشونے سے بنا لیا تھا جو کر رہے ہیں کھڑے ہوئے، اور میں بمبئی میں کہہ کے آیا ہوں مولانا سلمان مان جاؤ، اعلیٰ حضرت کا مسئلہ کسی چینل کا محتاج نہیں ہے۔ بدماشی کی حد کر دی تم نے، مسجدوں تک پہلے چلاتے ہو، نماز پڑھ رہا ہوں ظالموں۔ ویڈیوگرافی ہو گئی ماشاءاللہ، کتنا نیک کام کر رہے ہیں۔ ارے کچھ حیا کرو، شرم کرو۔ اور یہ مفتی اعظم کا غلام بول رہا ہے مان جاؤ، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ غریب نواز جب بھارت میں آئے کوئی چینل نہیں لایا، کوئی مائک نہیں لایا، اذان صرف اجمیر میں پڑھی، آواز پورے بھارت میں پہنچی۔ پوچھو غریب نواز اکیلے آواز مگر بھارت میں کیسے پہنچی؟ صرف اجمیر میں اذان پڑھی، غریب نواز نے اللہ سے کہا اذان یہاں پڑھوں گا، آواز یہی رہ جائے گی۔ خدا نے کہا گھبرا مت، اذان دینا تیرا کام ہے اور بندوں تک پہنچانا ہمارا کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، حضرت اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی۔ زور سے بولو حق ہے کہ نہیں؟ اس مائک کی ضرورت پڑی، اس کی ضرورت پڑی۔ غریب نواز کے صدقے میں کئی ہزار مسلمان ہوئے، لاکھ ہیں، اور آج تمہارے سوشل میڈیا سے لونڈیاں بھاگ رہی ہیں۔ ارے کولنے میں کوئی حرج نہیں، میں بول رہا ہوں یہ بند کر دو، یہ لڑائی تھی، اس سوشل میڈیا سے بہت نقصان پہنچا ہے، کتنی بچیاں مرتد ہو گئی۔ ارے بولا حق بولا میں نے، جنات نہیں آئیں گے سمجھا میں، مفتی اعظم کے غلام آئے سمجھا۔ اور تھوڑا بیٹے 2 منٹ کے لیے رکھو یار، تھوڑا سمجھ جاؤ، صرف 5 منٹ کے لیے، شاید دوبارہ ملے نہ ملے مولانا سخاوت، یہ بڑے قیمتی تبرک ہے مفتی اعظم کے۔ سبحان اللہ۔ یہ ادھر موڈ ہو گیا ہے، یہ کلیم بھائی سے پوچھو، وہ نقشے بازی نہیں کرتا ہوں میں، کیسے پہنچوں میں جانتا ہوں، لیکن آپ کو ادھر ادھر نہیں لے جاؤں گا، اس کو ثابت کروں گا اور انڈیا والوں کو یہ پیغام پہنچاؤں گا، بھائی صاحب انڈیا میں ہمیں جینے دو، وہی ہم مقدر والے ہیں کہ ہمارے چکر میں تمہیں ووٹ مل رہے ہیں، مگر ہمیں زبردستی بچے ہو، ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑیں۔ ارے بولو حق بول رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں۔ ہر بات میں مسلمان، ہر بات میں مسلمان، ہر بات میں مسلمان،
अरे भाई साहब हम हैं हुसैन के गुलाम, खुद मर गए मगर उनको नहीं मारा फूंक के जरिए, जब पे ताकत थी और पलट के वही इमाम मुस्तफा ने फरमाया हुसैन को मैंने अपनी हिम्मत दे दी है। अब जरा बैठ के यहाँ पूछो आवाज पूरा के लोगों, हुसैन जब नाना ने ताकत दी थी, हिम्मत दी थी, तो अली अकबर को क्यों नहीं बचाया? अली असगर को क्यों नहीं बचाया? और मोहम्मद को क्यों नहीं बचाया? उसकी हुई ताकत के जरिए क्यों नहीं बचा सके? तो करबला से हुसैन की आवाज आई, मेरे नाना के उम्मतियों, बचा तो सकता था लेकिन मैं करबला में खानदान बचाने नहीं गया था, अपनी गर्दन कटाते खुदा का कुर्बान बचाने के लिए गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चिश्ती फैजान है ये, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये तकरीर हो नहीं रही बल्कि इनकी दुआओं से हो रही। और मैं वक्त की सारी नमाज़ी कर लूँगा इसी बीच में चंद मिनट में, लेकिन रजीज से बताऊँ उलमा के समर्थन के साथ, अगर ये थोड़ा मुझे बुजुर्ग ना भी समझते हो तो हमदर्दी समझ के आप थोड़ा बुजुर्ग समझ के जोर से बोलियो ताकि मैं बोलूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती ज़फ़र नूरी अज़हरी साहिब क़िबला, मुफ्ती ज़फ़र नूरी अज़हरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप बैठ जाएंगे, बैठ जाओ, ये सब बैठ जाओ। अरे एक आलिम की बात मान जाएंगे। अरे पहले कमेटी वाले बैठ जाए, पहले कमेटी वाले बैठ, जल्दी थोड़ा टाइम कम है। वो मुझसे गफरदार की तकरीर होनी है और वो सैयद साहब तशरीफ लाए उनकी भी तकरीर होनी है और आपकी तदबीर भी होनी है। खुशी का मकाम सबके लिए है अल्हम्दुलिल्लाह कि अवारपुरा में बच्चा तो एक है जिसकी दस्तार हो रही है, लेकिन अगर सच्ची बात पूछो माशाल्लाह, ठीक है बस ठीक है भैया, आप भी बैठे, आप तो वहाँ चले गए, यही पता नहीं चलेगा यार, हम तो सुन यही रहेंगे। आप भी बैठेगा 5 मिनट के लिए, बस थोड़ा सा उठिएगा नहीं, क्योंकि मैं टाइम कवर कर लूँ थोड़ा सा और टाइम ज़्यादा ना लगने पाए। बेटे पीछे वाले बैठ जाओगे ना, उठ के आओ तो मेरी तरफ आइए, चाय पैसे मत लइयो, लेकिन थोड़ा सा सुभान अल्लाह बोल के दिखाइए, मैं जल्दी आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा जोर से बोल दो यार, इजाजत है। ये इस बच्चे के नारे में मुझे खूब जहन पक्का मेरा, और इतना अच्छा है जहन मेरा। मुफ्ती ज़फ़र साहब से कहा एक हाफिज की जगह लगवा दीजिए, 15 दिन हो गए अभी तक जवाब नहीं दिया है, और मैं खैर वो लगवा देंगे इंशाल्लाह, कहते इनका दबदबा है, घर से फारिग है अल्हम्दुलिल्लाह और पूरा इलाका है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हाफिज कुरान हूँ जो 2 दिन में पूरा तरावीह में कुरान पढ़ देता हूँ। जिसे कवालिया से आके सुनना हो आ जाना हमारे मदरसे में, इंशाल्लाह पहले दिन 18 सिपारे पढ़ूँगा और इन्हीं तालों पे पढ़ूँगा। पिछले साल भी पढ़े अब कर, लेकिन इसके लिए 4 महीने तैयार किया। तो आज भी जो सिपारे पढ़ रहे वो पूरे पढ़ लिए, 26 तक हो गया पूरे के अंदर। ये 5वीं दौर है, ये मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ नसीहत के लिए। कुरान बगैर रमजान के निज़ाम के याद नहीं रह सकता। उपास को चाहिए कि इसकी तरतीब का ध्यान रखें और कुरान को महफूज करें। लेकिन आपसे गुजारिश 10 बस्ता आंखों की अगर मैं रोता तकरीर नहीं होती। ये जो मदरसे के लिए हम लोग इतना जोर डालते हैं, ये राशिद रज़ा साहब ने जो भीख मांग के आपसे ये जगह खरीद के और ये बनवाया, दुनिया के दिमाग में एक भूत आया, ये धंधा है मौलवियों का, यहाँ मदरसा वहाँ चंदा और ये सब है धंधा। और चौराहे पर खड़े होकर कहता बंदा ये मौलवी सब खा रहे, और कहता भी वो है जो अपनी ज़कात भी खुद ही खा जाता है।
तो ऐसा ही है ना। जी जी अमीना अपनी ज़कात खुद खा गया और मौलवियों को बोला सब खा गए मदरसे का, एक हाफिज भी अगर ये बना गए अवारपुरा के लोग कान खोलने दोबारा, एक हाफिज अब तक मौलवियों के लिए सुनाता कि अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह 40 दिन का अजाब उठा लेता। हदीस शरीफ में पढ़ने वाले के लिए भी है, अगर कुरान पढ़ने वाला भी गुजर जाए तब भी अल्लाह 40 दिन तक का अजाब उठा लेता है। ये मदरसा ठंडा नहीं है, खुदाए वहदहुल्लाह शरीफ की कसम दिमाग से निकाल दियो। अगर एक मोहल्ले में मदरसा है तो बरकत पूरे शहर में आएंगी। सुभान बोल दे, मैं आगे बढ़ के बताता हूँ। इजाजत दो तो इसकी बरकत दिखाता हूँ। इजाजत है? थोड़ा जल्दी बोलिए, दिल से सुन लोगे। बड़े मजे से आला हजरत ने फरमाया कि लखनऊ में एक कमिश्नर जिसकी बच्ची एक ही थी, वो खुद भी ईसाई, लेकिन एक पेशकार जो उसका नमाजी मुसलमान पेशकार था, इसको कहते हैं मुसलमानी। रोजाना कुरान शरीफ भी पढ़ता, नमाज भी वक्त पे ड्यूटी छोड़ के पढ़ता, अंग्रेज बर्दाश्त भी करता कमिश्नर, मगर इसलिए बर्दाश्त करता कि इससे अच्छा मुझे पेशकार नहीं मिलेगा। अचानक घर भेजा फाइल लेने के लिए, बेटी ईसाई की है, मगर अगर आहिस्ता बोले तो मतलब सुनने नहीं आती, मगर जब ये फाइल लेना पहुंचे तो जिसके दिल में ईसाइयत है वो बच्ची कहती है कि तुम्हारी शक्ल देख के मेरा दिल चाहता है कि कुरान शरीफ मुझे पढ़ा दिया जाए। थोड़ा उलमा से बुलाने सुभान अल्लाह बोल के दिखाया जाए। ये मुसलमान की बच्ची नहीं बोल रही थी, ये कौन बोल रही थी? ईसाई की बच्ची, कितने कट्टर की बच्ची, मगर ये दिमाग में फोड़ एकदम से झटका लगा, मैं मुसलमान और ये इसे अगर कुरान पढ़ा है उसके बाप को पता चलेगा तो नौकरी भी जाएगी, हो सकता जान भी जाए। बगैर जवाब के वापस आ गए। अगले दिन फिर फाइल लेने भेजा कमिश्नर ने, आज के दिन नारा खुद लगाइएगा। बच्ची बोली तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, मैंने कल तुमसे कहा था कुरान पढ़ा दो, अब ये फिर चुप। तो बच्ची बोली याद रखो मुसलमान नमाजी पेशकार, अगर तुमने मुझे कुरान न पढ़ाया तो मैं शिकायत कयामत में उसी नबी से करूंगी जिस पर अल्लाह ने कुरान के नाज़िल फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शिकायत उसी से करूंगी जिस पर अल्लाह ने कुरान को, मगर थोड़ा जोर से बोलो ताकि मैं आगे बढ़ूं, जिस पर अल्लाह ने कुरान को। ये आज के ग्वालियर के नेता वालपुरा के ये पक्का मुसलमान था, आगे कहते नमाजी, दिमाग में रख के बोला कि चाहे अब नौकरी भाड़ में जाए लेकिन नबी से शिकायत न हो जाए। कहा मैं कुरान पढ़ाऊंगा। लड़की बोली फिक्र न करें, मैं आपके घर खुद कुरान पढ़ रहे हूँ। यहाँ मौलाना जकी को बुलाओगे घर में ट्यूशन के लिए और वही चले भी जाते होंगे। अरे बोले बड़े बड़े मौलाना चले आते, हम भी चले जाएंगे, क्या करें, तुम्हें दीन सिखाना, मगर उसकी कदर देखो। मैं खुद आपके घर आके पढ़ूंगी नहीं, आपके घर आके पढ़ूंगी, मैं अपने घर नहीं बुलाऊंगा ताकि आप फंस न जाए। लड़की आती गई, पढ़ती गई, 3 महीने के बाद लड़की की मौत का दिन आ गया। फिर बहुत साथ रोते रोते बुरा हाल कमिश्नर का, घर से पहुंचा तो छुट्टी ली इसने ऑफिस की, पेशकार भी परेशान, घर में नहीं है और कहते हैं ऑफिस में भी नहीं है सर। घर पहुंचे, जाके देखा तो आंखों में आंसू। सर क्या बात है? तो कमिश्नर ईसाई बोला मेरी बेटी को सब डॉक्टरों ने देख लिया लेकिन मेरी बेटी ऐसा लगता बचेगी नहीं, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाया। अब मैं जब बोलूँगा, जब आप मौलाना रफ़ी के इशारे पर बोल सकें। कमिश्नर ईसाई होकर कहता है ए मुसलमान नमाजी मेरे पेशकार, एक मरतबा मेरी बेटी को तू जरूर देख ले, मैंने सुना है मुसलमानों की दुआओं में बहुत असर है। जब हम पाबंदे शरीयत थे तो हमारी दुआओं में असर, जोर से बोलिए। और जब से बेईमानी शुरू करिए, फुटबॉल की तरह मारे डालो, कोई सी थाने में कोई इज्जत नहीं।
अरे बोलो ये कर भी हम अगर मान लो सही है, कोई औकात नहीं तुम्हारी, नाश्ता देना वो आराम से आ जाएंगे। और बेटे तुम बैठ जाओ, सब पेट पलट के मत देखा करो बच्ची। हाँ थोड़ा सा बेटे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत हाफिज बुखारी अनवार अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। उधर तो थोड़ी जगह तंग पड़ गई। ये मैं खाना है बस में जम नहीं है, और यहाँ कोई किसी से दम नहीं है, मगर माशाअल्लाह आपके बोलने में भी क्या दम नहीं है? क्या आप सबों से आजम का करम नहीं है? सुभान अल्लाह, तुड़ा के लाए हैं बिजनेस के। कोई बात नहीं, सब चलता है, लेकिन उधार मत करना कुछ भी। मैं मूड में हूँ, सब मैं ही बर्दाश्त कर रहा हूँ, सबका इस्तेमाल अल्हम्दुलिल्लाह। मगर खुशी ये है कि अगर हर स्टेज उलमा का ऐसा ही हो जाए, जो ग्वालियर में इत्तेफाक नजर आ रहा है, सारे उलमा, कितनी खुशी हो रही है मैं आपसे पूछता हूँ। अरे ईमानदारी से बताओ, हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर उलमा एक स्टेज पे आ जाए, वाकई लगता है इनकलाब आएगा और मदरसा चलेगा, हर मदरसा हमारा है। मगर मैं अब पे देख लूँ आपसे ना, मेरी तरफ नजर करके एक शेर पर रुका था, वो बाद में बताऊँ। मैं शेर वाला मौलवी ने मगर नजर मेरी तरफ। पेशकार बोले सर मैं तो ऐसा नहीं, लेकिन आपने कहा आपकी बच्ची को देखता हूँ। अंदर गए पेशकार, जो लड़की उठकर बैठने के लायक नहीं थी, तो कुरान पढ़ाने वाले पेशकार उस्ताद को उठकर बैठ गई। आंखों में आंसू आ गए पेशकार की, मगर लड़की के जुमले सुन के आपने देखो कौन जवान बोलता है नारा। लड़की बोली मेरे उस्ताद, दिल ये चाहता है जब तुमसे मुझे कुरान मिला है तो अब ईमान भी मिल जाए। ये आगा हकम ने लिखा है, थानवी ने नहीं लिखा है। सुभान अल्लाह तो बोलते हैं, मफूल उठा लाइएगा। माशाअल्लाह मौलाना कलीम बड़ी मुश्किल में बोल पा रहे हैं। सुभान इतने माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चिश्ती फैजान अता फरमाए, अरे मुझे भी अता फरमाए। तो यार संग में ये दोनों का फैजान लिया मैंने। मैं नक्शबंदी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, रज़वी भी हूँ। नक्शबंदी ने मुझे तकरीर सिखाई है और चिश्ती ने मुझे नमाज सिखाई है। जो बचपन से कभी नमाज कदा कभी कभी इत्तेफाकी होगा, वरना नहीं हो पाई। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इतारसी में टाइम नहीं हुआ, होशंगाबाद में उतर के नमाज पढ़ी है। वो सारी भाभियों की टीम देख रही थी। मैंने कहा बेटे तुमसे नमाज पढ़नी नहीं आती, नमाज पढ़ना सिर्फ बरेलवी जानते हैं। और नीचे उतर के पढ़ी। वो एक लेडी बोली, वो उनकी इधर वाली लेडी थी। मैंने इशारे से कहा हटिए जरा, तो वो पता नहीं क्या कह रही थी कि आपको इशारा करना क्यों पड़ा, तो मुझे बोलना नहीं था, वजीफा था कुछ मेरा। तो मैंने मुसल्ला बिछाया, गाड़ी रुकी, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पूरी पढ़ी। मैं ये अपना तकवा नहीं बयान कर रहा हूँ, खुदा की कसम, लेकिन एक बात अर्ज करता हूँ, बरेलवी हो, पक्का बरेलवी वो होता जो पक्का नमाजी भी होता है। बेटे ये जुबान नहीं, सुभान अल्लाह। अब मैं जब पढ़ूंगा, जब अब आप इसको सुनेंगे, लड़की से पेशकार होते हुए बोले जल्दी से कलमा पढ़ा लड़की नहीं, और थोड़ा बरकतन आप भी पढ़ लीजिए, क्या मुबारकबादी होगी आपके लिए। जोर से पढ़ के पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। पेशकार बोले तू डॉक्टरों से सही नहीं हो पाई, मामला क्या है? तो लड़की को जब ईमान मिला तो लड़की बोली मुझे कोई डॉक्टर सही नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि बीमार मदीना कौन कहेगा, जिन्ना कहेंगे ऊपर से। बीमार मदीना हो पीछे से बोलो कौन करेगा। और बच्ची बोली आका के सिवा मुझको सिवा करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना,
फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना रफी में लोड बैठ डालो, तुम नारा लगाओ ताकि आगे बढ़ो। उसका भी दिल में सांस करने भी कम चल जाता है। वो लंबे नारे लगेंगे कहते वो बांग्लादेश में, वो बंगालियों को पता ही नहीं था नारे का जवाब क्या है। तो मौलाना बोलते जा रहे थे नारे तकबीर, एक बंगाली खड़े होकर बोला अफसोस में हाय तकदीर। मौलाना चुपता नहीं और हमें इसका जवाब आता नहीं। तो जवाब मुझे मालूम आपको आता है, लेकिन शॉर्टकट। ये मौलाना हिंदुस्तान के 40 साल के तजर्बा रखते हैं, इसलिए मैं टाइम को बहुत सही इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल नो टेंशन हो जाइए, लेकिन अब थोड़ा मूड में हूँ तो थोड़ा मूड बनाए अपना रखिए। ये पीछे के मुफ्ती जफर साहब कह रहे होंगे कि ये शेर हमने पहले भी सुने आपसे, तो मेरे पास मुफ्ती आलम का खजाना है, मुझे उधार नहीं लाने पड़ते। मैंने वो सुनाता हूँ इंशाल्लाह जो अभी तक नहीं सुने होंगे। इसी में शिफा, अरे बोल तो दो, कौन करेगा। मौलाना रफी साहब एक मिनट देख लें, ये शेर इधर वाले भी सुने जो कभी नहीं सुना होगा। हमने गरीब नवाज से कहा जब इन्होंने धमकाया कि हम तेरी हुकूमत में है अजमेर के ख्वाजा, और भारत से तेरे हमको जुदा नारे तकबीर, राजा का हिंदुस्तान, राजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। मिलकर पढ़ लो इसे, भारत से तेरे हमको जुदा, यकीन है तो जोर से बोलो जुदा। बोलो बात गलत तो नहीं है। अगर अल्लामा मुफ्ती जफर साहब इजाजत माफी तो राशिद होगा, हमारे सैयद साहब एक जवाब दे दूं? अरे बोलो ना, जवाब दे दो। ये वहाबी लोग उसूल कुल्ली चौराहों पर कहते हैं, ये बकवास करते हैं मुल्ला बरेलवी कि वो से आदम में ये ताकत है, गरीब नवाज में ये ताकत है। क्या ताकत है? हम पिट रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरी तरफ जब आप गरीब नवाज से कहते हो सरकार इंडिया में हम मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो गरीब नवाज भी मदार के अंदर से बरेलवियों से कहते हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप शादियों में डांस कर रहे हैं। अब नहीं बोलोगे, चूंकि दुखती रहे। अरे बोलो गरीब नवाज भी कहते होंगे कि नहीं? बोलो चिश्ती साहब सही बोल रहा हूँ कि नहीं? जब तुम कहते हो आप क्या कर रहे हैं हजरत, हम पिट रहे हैं और आप हमें बचा नहीं रहे, गरीब नवाज के तो आप क्या कर रहे हैं? शादी में जहन्नम भरने के लिए जहेज मांग रहे हैं। अरे बोलो यार गलत क्या बोला? वो तो एमपी है, ये यूपी में आगे तो बदमाशों को हमारे यूपी के पूछो मौलाना रफी से, अगर एक दो लड़की होंगी तो अभी से नींद उड़ गई होगी। बोलो मौलाना लोग सही बोल रहा हूँ। वो बिहार के हैं मौलाना रफी साहब, इनके बिहार का और भी बुरा हाल है। अरे सही बोल रहा हूँ, वो सौदेबाजी होती है। अगर मैंने इस्लाह करूँ तो कौन करेगा? मगर कौम कहती है हमारी बदमाश यूपी की, ओ मुल्ला तेरा क्या बिगड़ रहा है? पैसा मेरा, बेटा मेरा, जितना चाहूँ रंडी नचाऊं, जितना चाहूँ डांस करवाऊं, जितना चाहूँ डीजे बजवाऊं, तेरा क्या बिगड़ा? मेरा क्या बिगड़ा? तू शैतान और सालिम बदमाश सिपे साला, दुनिया के सलीम नाम, तेरा बेटा अगर जिंदा बना पैसे के चक्कर में तूने शरीयत की धज्जियां उड़ा दी, मगर काम छोड़ के सो दुनिया में कोई भी दूल्हा मौला अली से बड़ा दूल्हा नहीं बन सकता। नारा लगाते तो खड़े होकर लगाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत
मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। एक मिनट थोड़ा रो लो। ओ बदमाशो, पैसा को हराम मौत में लुटाने वाले सालिमों कमीनों, दुनिया में कोई भी दुल्हन बनने वाली मेरे नबी की बेटी फातिमा से बड़ी दुल्हन नहीं बन सकती। अगर मैं मूड में हो थोड़ा सा साथ दे दीजिएगा। अल्लाह की कसम रात को रोते नहीं बदमाशो, कि जिस नबी को अल्लाह ने मुख्तारे कुल बनाया तो अपनी बेटी को मांगने पर बांधी भी न दे। नबी ने बांधी नहीं दी बेटी को, वो बेटी ने मांगी नहीं बांधी। बाबा बांधी दे दो, हाथ में छाने से पड़ गए, चक्की चलाते चलाते मेरे नबी ने फरमाया बेटी मैं तुझे बांधी नहीं दूंगा, ऐसा अमल दे दूंगा। थोड़ा उल्मा सा जो तुम उम्मत के बाकी को भी काम आ जाएगा। वही कहते हैं हम उसको तस्बीह फातिमा। मैं तुमसे पूछूंगा अगर गैरत जिंदा हो, बोलो नबी अपनी बेटी को बांधी नहीं दे सकते थे? अरे दोस्त सारी दुनिया को बेटी को नहीं देते, मगर नहीं दी, मुस्तफा ने बांधी नहीं दी और दुनिया को दिखा दिया कि नबी दुनिया को सबक सिखाने आया है, जहेज के लिए बढ़ावा देने नहीं आया। मगर खैर करम है तुम पे एमपी वालों कि तुम्हारे इलानत नहीं है, मुबारकबाद डबल देता हूँ। लेकिन एक गुजारिश करता हूँ, मैं पलटा के वहीं आता हूँ, एक से सुना दिया मगर हक अदा कर दियो और थोड़ा सा दिल से बोल के दिखा दियो, जुदा कौन करेगा। और बड़े यकीन से कह रहा हूँ गुजरात के उस गंजे से वो यही रंडी हो नहीं, अरे वहाँ तक आवाज ना भेजो तो इनसे बाद में बता दियो। बहुत अरे पूरे इंडिया में सफर कर रहे हैं हम, परसों कल को फिर फिल्म से जाना, परसों को फिर उधर पर पूरे इंडिया में एक बदमाशी देखते हैं, तुम्हारा इंडिया में क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है। जब चाहे मार दे तुम्हें, एक गुजारिश जुदा मेरा ईमान कहता है कि आका तो जुदा मोटे निगहबान है हर दम, और आका के गुलाम को फना फना मिलके बड़ो फना। अच्छा इस बरसा बोलेंगे आपको बदले में तुम बोल देना कि नाते तो सभी लिखते हैं इस दौर में, लेकिन तारीफ नबी मिसले रज़ा तारीफ नबी मिसले रज़ा। जल्दी से जवाब दे, उलमा किराम ने और आप भी जवाब दे दूं। अरे थोड़ा जोर से बोलो। जब तुम कहते हो कि हम मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? एक मिनट उन्हें दे रहा हूँ जवाब जो हमें मजबूर समझ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान और बहादी जो बेवकूफ दुनिया को मिसगाइड कर रहे हैं, गरीब नवाज में कोई ताकतवर नहीं है, गौसे आजम में कोई ताकत नहीं है, कहने के फिर कर क्यों नहीं रहे हैं? तो जवाब सुनो, इंशाअल्लाह उनका खुद नारा लगाएंगे। बेटे ध्यान रखना, अभी गौसे आजम और अभी गरीब नवाज अल्लाह की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। दोस्तों अभी अल्लाह की इजाजत का, और जिस दिन इजाजत मिल गई खटिया उल्टी करना भी बोलो। मैंने जवाब सही दिया कि गलत? अल्लाह की इजाजत के बगैर वली कुछ नहीं करते। वहाबियों को भी दिखा दियो सबक कि बरेलवी कभी डंडी नहीं मारते। हमारे मसला थे और मुझे जोश जो आया सैयद साहब की तकरीर के बाद इतना आया, एक काम तो उन्होंने कर दिया, एक काम मैं कर दूँ इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है मुफ्ती ज़फ़र के दरमियान में कहने में कि आप नए फितने में नहीं पड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये जो मौलाइयत के नाम पे और आपसी मनाने का एक तुर्रा चल गया, इंशाअल्लाह मुझे भरोसा है ये उलमा जिंदा है तो आप सही मसलक आला हज़रत वाला अकीदा रखेंगे। और
नंबर 1 पे सिद्दीक अकबर ही को मानेंगे। अरे बोलो यार, चौथे नंबर पे मौला अली को मानेंगे। इससे मौला अली की शान घटेगी नहीं। अरे बोलो हक। मौला अली हमारी शान भी है, हमारी जान भी है, हमारे ईमान की पहचान है। मगर इंशाअल्लाह उलमा मस्त हो जाएंगे, फैसला उन्हीं से पूछते हैं। नंबर 1 पे आप है या सिद्दीक अकबर? कान डबल खोल लो। नबी का जनाजा रखा है, इधर देख सुनो, सरकार का जनाजा रखा है और बैत सिद्दीक चालू हो गई है। दफन नबी का बाद में होना है, पहले बैत शुरू हो गई। मौला अली देर से तशरीफ लाए, तो मौला अली को मालूम था कि इंडिया में कुछ उल्लू के पट्टे मेरे बारे में मिसगाइड करेंगे दुनिया को कि मैं सिद्दीक अकबर के मामले में कुछ कसो पेश कर रहा था। वारे सिद्दीक अकबर की ज़बान की अहमियत और उनकी भी अहमियत, वो देर से तशरीफ लाए। तो सिद्दीक अकबर ने मौला अली से पूछा, हज़रत देर से तशरीफ लाए? सारी दुनिया बैठ कर रही है, आप देर से तशरीफ लाए? थोड़ा थोड़ा अगर मुश्किल मिला है, आप देर से फरमाया घर का काम था, मगर बगैर सिद्दीक अकबर के पूछे ये अल्फाज सुनाता हूँ, उलमा डबल डबल बोलेंगे। उन्हें मालूम था कि इंडिया में कुछ बदमाश ऐसे होंगे जो नया फितना खड़ा करेंगे। उन्होंने पूछा नहीं सिद्दीक अकबर ने मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं नंबर 1 पे हूँ कि आप ना पूछा भी नहीं। और सिद्दीक अकबर से मौला अली बोले, सुना दूं हदीस के जुमले? अरे रुक के बोला हूँ, थोड़ा जोर से बोलते तो सुना दूं। इजाजत है? ऐसा बोलूं इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलिए जिसकी आवाज मदीने शरीफ पहुंचे। मौला अली बगैर सिद्दीक अकबर के पूछे बोले, क़द्दमक रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह बोले तो पढ़ूंगा। बोलिए बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, क़द्दमक रसूलुल्लाह फमनिल्लज़ी युअख्खिरु। सिद्दीक अकबर जिसे रसूलुल्लाह ने नंबर 1 पे कर दिया हो, उसे पीछे दुनिया में कोई भाई जलाल नहीं कर सकता। हमारे ये इस्तिफाम है ये। अब कौन है दुनिया में ऐसा जो आपको पीछे कर दे? अभी जैसा रसूलुल्लाह आगे कर चुके हैं, उसे पाकिस्तान का उल्लू का पट्टा कोई कव्वाल पीछे कर देगा? वो खुद भी मर गया कमीना, उसे ये पता नहीं था। मैं पढ़ के रहा हूँ जमात मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर। वो कव्वाल तो पागल तो होते ही नहीं। अरे वो मौलाना ये हजरत ने बदल दिया, मौलाना सही है साहब ने ठीक है। अरे वो बदल दिया हजरत ने ठीक है। वो तो कमीना वो बोल गया था जमात मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, वो उसने पढ़ा था, वो तो वो भी मर गया। सिद्दीक मैं वो क्या कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि आपने अच्छा क्या बदल दिया सिद्दीक का पहला नंबर। हाँ जैसे नहीं होना ही चाहिए था। वो बेवकूफ पागल था, वो चौथा नंबर की बजाय पहला नंबर कर गया, जबकि सिद्दीक अकबर को नंबर 1 के नबी ने पहला नंबर दिया है। थोड़ा सा अगर थोड़ा उलमा का मेरे दिल में उतर रहे हो तो आखिरी बात कहता हूँ तो सिर्फ, उसके बाद इंशाअल्लाह आप मेरी तरफ इजाजत है? माशाअल्लाह बड़ी देर से बोल रहे हो। अरे बड़ी मुश्किल में ये तकरीरें होती है।
सब समेट दिया है। सिद्दीक़ अकबर का पहला ही नंबर है और आला हजरत का जो मसलक है वो हमारा मसलक है। आला हजरत ने कहीं डंडी नहीं मारी, जो जिसका मकाम वो बयान किया है। अब मैं आखिरी 15 मिनट में इस मदरसे का मकाम और हदीस पाक की ज़बान 1 मिनट छोड़ा कर लो, मेरा एहतराम इस बात में। बैठिए, वो छोटा सा है, ये तो बच्चा है, हमारे पता नहीं पैदाइशी बच्चों का हाथों में आ गया। ये मोबाइल ऐसी बला आई है, तो ये एक साथ कर लगे आप भी नंबर वो चलाने वाला, ये मेरे बच्चे ने भिड़ा दिया मुझे। वो उसका बच्चा गेम खेलता था, यानी मेरा पोता, और अब्बा अभी ले लो कसम रब्बे काबा की, इसका मैं अभी तक ये नहीं जानता कि व्हाट्सएप से नंबर कैसे निकलता है। मैं आज भी 2 जगह कह चुका हूँ आने के, यार सादा मैसेज भेजो, मुझे व्हाट्सएप पर नंबर मत भेजो, मैं निकालना नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना से ही काम है इससे। ये इतनी बड़ी बीमारी लगी है और इससे इतना नुकसान पहुँचा है, कसम रब्बे काबा की, कहते नाकाबिल बयान, इतनी बुरी कहते दुर्गत हुई इस कौम की, शौक मेराज। और माशाल्लाह इनको छोड़ के कह रहा हूँ, छोटी छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया ऐसी मौत है कि काबू के पहाड़ दिला जाए। वो जब सुनी तो टाइटा फिश, इन बेवकूफ़, अबे तेरा बाप भी अभी नाथ पढ़ना नहीं जानता और सोशल मीडिया पे और तुम भी इतने बेवकूफ़ हो, मौलवी को मुफ्ती जफर के मशवरे से नहीं बुलाओगे। ये बहुत अच्छा। कर्नाटक में हुजूर मुफ्ती साहब और सैयद साहब, मैं नाम नहीं खोल रहा हूँ, मुनादरे आगे में हिंदुस्तान अभी सोशल मीडिया में खूब है छाए हुए जी। उनको लोगों ने बुला लिया, गैर मुकल्लिदों के खिलाफ उन्होंने मुनादरे डाले थे। मैंने अव्वले दिन में बता दिया सब नकली जाली जाली फर्जी है बना दिया। मुझे 40 साल का तजुर्बा, मगर चल गई मोदी जी की तरह, चल गई तो कर्नाटक में लोगों ने वहाबियों को मुकाबले बुला लिया। तकरीबन 40,000 का मजमा हजरत को बिठा दिया, ये वहाबी सीधे स्टेज पे आ गए। तो हजरत जी बहाना करके पीछे से मुनादिर आलम हिंदुस्तान पीछे बस से रवाना हो गए। सुबह को मेरे पास फोन आया, हजरत नाक कट गई। मैंने हुआ क्या? कहने लगे हमने सोशल मीडिया पर देख के उन्हें बुलाया था। हजरत उनसे तो इतना भी नहीं हो सका कि वहाबियों से ये कहते हैं कि पहले तकरीर होगी उसके बाद मुनादरा होगा, इतना कहते थे कंट्रोल कर, मगर ना भाग गए। तो मैंने कहा बेटे आने वाला बेवकूफ नहीं था, बुलाने वाला उल्लू का पट्टा था। अरे बोलो मौलाना सही जवाब दिया। तुम जैसों को चूना ही लगना चाहिए, क्योंकि तुम मौलवी की नहीं मानते, मुफ्ती जफर की नहीं मानते, अपने मन माने ढंग से कहते हैं इसे बुलाएंगे, उठाओ बेटे खमियाजा करो, और कहते हैं अपनी जान को आफत में। खुदा के वास्ते बहुत इस्लाह कर दी मैंने। आखिरी 2 बातें अर्ज करता हूँ अल्लाह के लिए, इन मदरसों को कबाल खाना मत समझो, इन्हें उल्लू का पट्टा मत समझो, मुझे कह लो चलो, हमें बेवकूफ मत समझो। ये मुल्ला लोग ये जलसे उसे करके चंदा करके वो खा जाते होंगे, मदरसे से क्या हो रहा है? अगर 1 मिनट एक लफ्ज में कह दूँ तो आपकी आवाज़ नीचे न रह जाए। अगर दुनिया ये समझती है मुल्ला गिरी से क्या होता है तो देख आला हजरत को, थोड़ी आवाज बढ़ा के देख ताजु शरिया को। सुभान अल्लाह। सारे दुनिया के मौलवी एक तरफ और आला हजरत का पोता ताजु शरिया अकेला एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। बोलो हक है कि नहीं? ये हाफजा करवा रहे हैं मुझे, मैं इनसे नहीं पूछा मैंने, खुदा की कसम मेरी तो वो सुबह ही मुलाकात हुई अल्लाह से, लेकिन इनके पढ़ाई हुए बच्चों से को जो मैंने देखा, अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ मिंबर नबी से, मुझे ये लगा कि इनको पढ़ाने की
اچھے حافظ بنانے کا شوق ہے، اور اگر کوئی اچھا حافظ بنا رہا ہے تو جنت میں اپنا گھر بنا رہا ہے۔ اب تھوڑا سا جلدی جلدی مولانا کہہ کے بیٹے 5 منٹ کے لیے اگر بیٹھ جاؤ گے تو مجھ غریب پر احساس ہو جائے گا۔ تمہارے شوق کے چکر میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں، اور بھی میں نے ماحول بنا دیا ہے۔ بس یہ میرے دل کی سن لو 5 منٹ کی، یہ مدرسہ نہیں بیٹے، قرآن اللہ جب اتارتا ہے دل میں تو جس میں مہربان ہوتا ہے پوری امت میں، اتنی جلدی جلدی اللہ نے قرآن سینے میں اتار دیا، جو اگر پہاڑوں پہ اتار دیتا تو پہاڑ دل ایسا ویسا ہو جاتے، مگر اللہ جب مہربان ہوا تو 1300 سال پہلے امام شافعی نے کل 1 مہینے میں پورے قرآن کا حافظہ کر کے دکھا دیا۔ ابھی مس کال ہو گئی ہے، کتنے دن میں؟ بولنے میں مشورہ کر لو، کتنے دن میں؟ بولو کمال ہے کہ نہیں؟ تھوڑا زور سے، 1 مہینے میں پورا قرآن سینے میں اتر گیا۔ ہم پڑھ نہیں پاتے 1 مہینے میں، اور میں علماء کے ساتھ کہتے ہیں مہربانی نہیں، ان کا احسان ہوگا اگر آپ بولو گے تو میں آپ کے بعد ہمت دیکھوں گا۔ 1300 سال سے یہ ریکارڈ ٹوٹا تو نہیں، لیکن تازہ ایسا کیا 1 ہی مہینے میں 1300 سال پہلے امام شافعی نے 1 مہینے میں کیا تھا، اور 1300 سال کے بعد بریلی کے اعلیٰ حضرت نے بھی 1 ہی مہینے میں پورے قرآن کا حافظہ کر دیا۔ اب کوئی نعرہ لگاتا جس کی آواز بریلی شریف تک پہنچتی، پوری طاقت سے بولو، بس فقط شاد کر۔ ہم نے کتنے دن میں کیا حضرت نے؟ تھوڑا دور سے، یہ بھی میں بول رہا ہوں ظاہراً، ورنہ صدر الشریعہ سے اعلیٰ حضرت مغرب کے بعد 7 سپارہ سنتے تھے۔ سبحان اللہ نہیں سنتے؟ مغرب کے بعد اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ سے 7 سپارہ ایک بار سنتے تھے اور جا کے تراویح میں سنا دیتے تھے۔ میاں کا لال کوئی ایسا جو 1 مرتبہ سن کے سنا دے؟ ارے 1 مرتبہ سن کے پورا سپارہ سنا دے، اعلیٰ حضرت کرتے تھے، مگر موڈ میں ہم کہتے ہیں یہ ان کی قسمت ہے، ریکارڈ ورلڈ کا جب میں نے اٹھا کر دیکھا تو اس سے بھی پہلے کا ہے، مگر آپ اگر پہلے نمبر پہ بولو تب سناؤں گا۔ اس بچے کو امتی نبی کے جو تھے قرآن پورا یاد کرنے میں 25 دن بھی نہیں لگے۔ پورا علماء ڈبل بولیں گے انشاءاللہ مجھ پر رحم ہو جائے گا۔ 20 دن بھی نہیں لگے، پورا بڑھا کر وہاں پہ ہاتھ جائے، 15 دن بھی نہیں لگے۔ نبی کا اسپیشل امتی بچہ ہی تھا چھوٹا سا جسے 10 دن بھی نہیں لگے، پورا قرآن یاد کرنے میں 8 دن بھی نہیں لگے، کل کیول 7 دن میں اس نے پورے قرآن کا حافظہ کر ڈالا۔ آپ لوگ تو ڈبل ادھر سے نعرہ لگاؤ گے، اسی بچے کا نام امام محمد تھا، امام اعظم کے شاگرد جنہوں نے 7 دن میں پورے قرآن۔ کتنے دن میں؟ امام محمد نے کل کتنے دن میں؟ 7 دن میں۔ اور اگر ٹائم ہو جلدی نہ ہو تو اس کا واقعہ بھی بتا دوں۔ علامہ زکی صاحب پیچھے سے ہاتھ کر دیں تو سنا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا اورنگزیب عالم صاحب اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گوالیار میں اورنگزیب تک ہے ماشاءاللہ، تو کائے کا نام ہے الحمدللہ۔ میں نے بھی حضرت تشریف لے آئے، وہ اب تو جگہ بھی کم پڑ رہی لیکن دل میں جگہ بہت ہے الحمدللہ۔ میں یہ دیکھ کے بڑا خوش ہوں الحمدللہ، علماء ماشاءاللہ علماء نے بڑا سمرتھن کیا، اور یہ سمرتھن مولانا راشد رضا کا نہیں ہے بلکہ قرآن کے مدرسے کا ہے، اور یہ خدمت سب کی ہے، ان میں سب کا حصہ ہے۔ اور آپ کا میرا آخری قصہ ہے، بیٹے پانی ابھی مت لئیے، تھوڑی دیر امام حسین کی سنت ادا ہونے دی ہے۔ کبھی یار سب سے کم پانی مولانا سخاوت پیتے ہیں، وہ ڈاکٹر نے کہا یار سب سے کم پانی تم پیتے ہو، میں نے کہا اسی چکر میں 1 وقت کے وضو سے 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔
کشمیر میں اکثر پچھلے سال 4 وقت کی نمازیں ٹوٹل پڑھتا تھا اور لمبا وضو رکھتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ بھی پانی کم پیجیے، خوب پیجیے، اللہ آپ کو جامع کوثر بھی پلائے. مجھے میں تو یہ بیماری ہے، میں بیماری مانتا ہوں، واقعی میری یہ کمی ہے، حماقت کہیے کہ میں پانی پتا نہیں پیا نہیں جاتا ہے، لوگوں کا خون بہت پی لیتا ہوں، وہ تکلیف رک رہی، یا تو وجہ یہ ہے. بہرحال میں پانی کم پیتا ہوں، کہتے ہیں اللہ کرے پانی زیادہ پینے لگوں وہ مجھے بھی. لیکن قسم خدا کی مجھ پر اللہ کا اتنا کرم ہے، 62 سال کی عمر ہو گئی ہے، ابھی بھی وہی بچپن کی آواز جو 55 میں بھی نکل رہی ہے. یہ مفتی اعظم کی کرامت ہی کہی جا سکتی ہے. ورنہ کتنے مولانا گھر بیٹھ گئے ہیں اور آج تک میں سفر میں کسی کو ساتھ لے کے نہیں چلتا ہوں. مجھے 10 سال پہلے شوگر ہوئی، اعلیٰ حضرت کے اس میں اعلان کیا میں نے، اور تم بھی کہہ دی اٹھا کے ڈاکٹروں کو. ایک بزرگ نے ایسی ختم کری سہارنپور کے حکیم صاحب نے، میری شوگر ٹوٹلی ختم. میں نے اعلیٰ حضرت کے اس میں کہا جو ڈاکٹر انڈیا میں مجھے شوگر کر دے 1 لاکھ روپے نام لے لے. ابھی پھر اعلان کر رہا ہوں تمام گوالیر کے ڈاکٹروں کچھ بھی کھلا کے مجھے شوگر کر دے، اتنا یقین پکا ہے میرا، ہمیشہ نارمل آتی ہے. ایک ولی کی دعا بھی تھی اور سہارنپور کی دوا بھی تھی. وہ ایسی گولی تھی اس میں سونا چاندی ملا کے حکیم صاحب ڈالتے تھے. ہمیں بھی جب پتا چلا یہ حضرت کا انتقال ہو گیا، میرے بیٹے سے کہا، میرے کو وہ گولی کہنے لگے اب مشکل سے ملے گی، آپ کو پتا نہیں خالی سخاوت ابا اس میں سونا چاندی ملا کے کچھ اس لیے کوئی آپ پہ نہ گردوں پہ کسی چیز کا اثر ہوا، شوگر کا کسی پہ نہیں ہوا، شوگر ختم. میں نے کہا یہ اللہ کا کرم، بیٹے ہر مرض کا علاج ہے اور تمہارے لیے سب سے بڑا علاج قرآن کریم کے ذریعے ہے. خدا کے واسطے تم نے اسے ٹھنڈا سمجھا. راشد رضا میں موڈ میں کہہ رہا ہوں، بخدا قسم خدا کی، یہ آپ کے محلے والے نہیں، پورا شہر آپ کے ساتھ ہے، پورا گوالیر آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ دھندے والے نہیں ہیں، قرآن کو اچھا پڑھانے والے ہیں. دھندا تو کوئی نہیں کر سکتے تھے یہ، لیکن آج میں واقعی میں ان کے کہنے پر نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم. آخری ایک بات عرض کر کے آپ کو کرتا ہوں دل پر رقم، یہ قرآن عظیم وہ بات بھی ادھوری رہ گئی، لیکن یہ کہہ کر تھوڑا سا میری طرف نظر اور دل مدینے کی طرف جلدی سے دیکھ لیجئے. یہ امام محمد کے 7 دن میں حافظہ کیا اور تاج الشریعہ نے بڑھاپے میں 2 سال میں قرآن کا حافظہ کیا، بڑھاپے میں کیا تاج الشریعہ نے. مگر سبحان اللہ ہم بریلویوں کو ناز ہے، پاکستان میں علامہ خادم حسین کے جنازے میں دنیا نے دیکھا عمران خان کے ابا، دادا اور بابا اور نانا نے نواز شریف کے ابا مینار پاکستان بھر نہیں سکے، لیکن ایک عالم کا انتقال ہو گیا تو پورا میدان کھچا کھچ بھرا ہوا لگ رہا. دنیا نے دیکھ لیا اصلی عزت علم کی عزت ہے، اور ریکارڈ آج بھی بریلی کے نام ہے. وہاں ان کے جنازے میں 1.5 کروڑ پبلک آئی تھی اور تاج الشریعہ کے جنازے میں 3 کروڑ پبلک آئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک غیر مسلم سے میری ملاقات ہوئی، چوپلا پہ پھنس گیا تھا. میں نے کہا تم کیسے پھنسے؟ کہنے لگے نکل ہی نہیں سکے. تو میں نے کہا یار بھیڑ تو وہاں تھی جہاں تم گئے تھے، ان کے سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، ارے ان کے کوئی چچا بھتیجے کی بھیڑ میں. انڈیا میں چچا بھتیجے ایک ہی ہے، یہ بعد میں ترجمہ ان سے کروا لیتے. ان کا جلسہ، ان کی سبھا تھی شاہجہان پور میں سبھا تھی. تاج الشریعہ کا جنازہ اگلے دن دفن ہونا تھا جی. اور کمشنر نے بریلی کے کہا اپنا کام کریے، ہم انتظام نہیں کریں گے. اور کمشنر بریلی کے سیدھے چلے گئے وہاں شاہجہان پور چچا کی اور اس کے چکر میں. اور جب بریلی لوٹ کے آئے تو وہ لوگ بھی ادھر سے لوٹ کے آئے. میں نے اس ہندو بھائی سے کہا، بڑا سمجھدار تھا، میں نے کہا بھائی صاحب آپ تو بھیڑ وہاں دیکھ کے آئے ہوں گے. کہنے لگے یار زندگی میں بھیڑ پہلی مرتبہ یہاں دیکھی. میں نے کہا یہ کیسے؟ کہنے لگے سچی بات پوچھو تو وہ سب کرائے کی تھی، 250 روپے کی تھی، 500 کی تھی. ارے مولانا یار، اور بڑے اچھے ڈھنگ کے لوگ بھی ہیں ان لوگوں میں. کہنے لگے مولانا بھیڑ تو آج دیکھی پہلی مرتبہ. مگر ایک دم سے بولا نہیں بتاؤ یہ بلائی کس نے اتنی بھیڑ 8 کلومیٹر تک؟ تو میں نے کہا جو بلاتے تھے وہی چلے گئے.
मैंने कहा क्या समझा उसे, मैंने कहा जो बुलाते थे चलिए इतना हिंदू कसम खुदा की माइंडेड था। बोला मौलाना एक बात तो मैं समझा, जिसके बगैर बुलाए इतनी आई है। हाय हाय वाह क्या वो जब बुलाता होगा तो कितनी आती होगी। हाय हाय मैंने कहा बिल्कुल ठीक समझे। कहने लगे मौलाना मैं बिल्कुल माइंडेड आदमी हूँ, इस माना में सही बोल के जा रहा हूँ। इतनी भीड़ बरेली के देख के किसी के मरने में मैं ये कह के जाता हूँ, जो ताकत इंडिया के वजीरे आजम में नहीं है, वो ताकत आला हज़रत के बेटे ताज शरीया में नजर आती है। ऐसी पब्लिक दुनिया हाय हाय नारे तकबीर नारे रिसालत इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया। बोलो ये हक है कि नहीं? अरे बोलो ये सच है कि नहीं? काजी से पूछो, मुफ्ती जफर साहब जब निकल जाते थे तो कोई ऐलान भी नहीं होता था, लाखों की भीड़ हो जाती। मैं खत्म करता हूँ एक गुजारिश करके। ये मदरसा फैजान गौसिया चिश्तिया, मुझे यकीन है गौसे आदम की करम नवाजी होगी, फैजान चिश्ती जरूर होगा। अरे इंशाअल्लाह तो बोल दो। और मैं चिश्ती साहब की मौजूदगी में नहीं, फैजान चिश्ती देख के दिखा गई गौसे आजम का तो इतना सा कह के दोनों का हक अदा कर दूं। गौसे आजम ने उनके ज़माने में ताजुल आरिफीन लक़ब के एक बुजुर्ग बोले, मेरी चौखट पर जो 40 बुत, अरे बुत का दिन नहीं जानते, 40 बुत आ जाए वो अज़ाब कब्र से बच जाएगा। गौसे आज़म को लोगों ने जाके ऐलान सुना, सरकार आपके ज़माने में ताजुल आरिफीन ने ये ज़मानत दी है, जो मेरी खानका पे 40 बुत आ जाएगा वो अज़ाब कब्र से। ग्वालियर वालों, मदरसे को ठंडा समझने वालों, आज ये मेरी मूड की तकलीफ है। गौसे आदम कहते हैं उनका ऐलान तो ये है, जो मेरी चौखट पे 40 बुध आएगा वो अज़ाब कब्र से बच जाएगा। और गौसे आदम बोले अब्दुल कादिर की ये गारंटी है। हाय वाह सबकी तरफ से आवाज आएगी, वाह वाह अब्दुल कादिर की ये गारंटी है, जो मेरे मदरसे से करीब से गुजर जाएगा वो अज़ाब जहन्नम से भी बचा दिया। हाय नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत फैजान गौसे आज़म। ये मदरसे की बरकत है बेटे। तेरे लाखों की करोड़ों की बिल्डिंग भी जो फायदा नहीं दे सकते, वो गौसे आज़म ने बोला जो मेरे मदरसे के करीब से गुजर जाएगा, मिल के बढ़ो, वो अज़ाब जहन्नम से भी बच जाएगा। तो अगर गुजरने वाला बच सकता है तो मदरसा चलाने वाला जन्नत नहीं पा सकता। अरे बोलो सही तकलीफ कर रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया तो कह दिया मगर दिल से ही कह रहे हैं हम। तो ये मुफ्ती आज़म की करामत चाहिए कि मैं आप पर फैल गया। माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत। काज़ी शहर गवालियर अब्दुल अजीज साहब, काज़ी शहर अब्दुल अजीज साहब, नारे तकबीर नारे रिसालत। ऐसा अभी तक सिलसिला जारी है। हम ऐसा मंदिर बरेली शरीफ में देखते हैं कि वो बराबर उलमा तशरीफ लाते हैं माशाअल्लाह। मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया लेकिन मजबूरियाँ थी। हज़रत मुफ्ती ज़फ़र साहब आलिम बाअमल और आपके दिल पर राज करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह वो बीच में तशरीफ़ ले आए। लेकिन एक मौके बार बार ज़िंदगी में जल्दी नहीं आया करते। आखिरी एक लफ्ज़ की गुजारिश, और ये कोई कारोबारी तकलीफ मत समझना, अल्लाह की कसम मेरे यहाँ आके देख लेना, इतना बड़ा मदरसा मैंने बनाया है और अल्लाह रसूल गवाह है, अपनी जिंदगी के 40 साल के नजराने का पैसा जाता है। सिवाय जामिया नईमिया का इतना बड़ा दारुल किसी का नहीं। जामिया नईमिया पहले नंबर पे, उसके बाद मस्जिद भी बनाई है
میرے بیٹے نے یہ تانا دیا ابا MBBS سے نہیں کرا سکے، مسجد میں پیسہ لگا دیا، مدرسے میں لگا دیا۔ میں نے کہا بیٹے تمہیں MBBS کرا کے آری سخاوت چند سال آرام سے گزارا، لیکن مسجد اور مدرسہ بنا کے قیامت تک قبر میں آرام سے گزارا۔ گزارش کرتا ہوں حافظ مبین صاحب نے کبھی میں آتا ہوں آخری رمضان کی تاریخوں میں بھی ادھر سے گزرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، علامہ کو بھی دعوت دیتا ہوں، ویسے میں بلاؤں گا انشاءاللہ، آ کے دیکھیے گا۔ یہاں بھی حضرت کا ادارہ ہے، یہ ادارے دھندے نہیں ہیں، اللہ کی قسم اگر سچ پوچھو تو انہی مدرسوں سے مسلمانی زندہ ہے، ورنہ تم اب تک تو کہاں پہنچا دیے گئے۔ شکر کرو شکر، یہ مولویوں کا کہتے دل گردہ ہے، ہزار گالیاں سنتے ہیں اور قرآن کی تعلیم نہیں چھوڑتے، اور تم روزانہ تانا دے تو ایک آخری بات کہہ کے آپ کو چیک کرتا ہوں، خدا کی قسم حافظ قرآن امامت کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، بابا فرید گنج شکن کی خدمت میں آئے، بولے سرکار بیٹی جوان ہو گئی، پیسے ہیں نہیں، امامت میں اکٹھا ہوا نہیں، کچھ تھوڑا سا وظیفہ بتا دو کو کچھ پیسے آ جائیں تو بچی کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ اب اگر تم سے سننا ہے تو آواز بڑھا دو، بابا فرید کے موڈ میں تھے، حافظ قرآن کی دل برداشتہ یہ فریاد سن کے بولے حافظ جی وظیفہ ہی بتا دوں کہ شادی کا پورا انتظام ہی کر کے دکھا دوں۔ وظیفہ بتا دوں یا پورا انتظام کر دوں؟ حافظ جی بھی مسجد میں بولے حضرت کر دیں گے، حضور مجھ سے زیادہ غریبی تو کوئی نہیں ہے، کر ہی دیجیے۔ بابا فرید بولے یہ غلط بولے، تم سے زیادہ غریب کوئی، تم سے بڑا مالدار کوئی نہیں، حضور آپ بھی میری مذاق اڑائے، فرمایا نہ، اور تھوڑی آواز بڑھا کر دکھا دو کیا موڈ میں بول رہا ہوں۔ بابا فرید بولے حافظ جی انتظام تو میں ہی کروں گا، مگر یہ غلط بولے کہ تم غریب ہو، سب سے زیادہ تم سے بڑا مالدار کوئی نہیں، تم کو میرے نبی نے بھی مالدار ہی بولا ہے۔ حضرت میں سمجھا نہیں، فرمایا اس معنی میں بول رہا ہوں میں تجھے مالدار کہ مصطفیٰ نے حدیث میں فرمایا ہے مالدار وہ نہیں ہوتا جس میں جائیداد ہوتی ہے، مالدار وہ نہیں ہوتا جس میں زمین ہوتی ہے، مالدار وہ نہیں ہوتا جس میں سامان ہوتا ہے، مالدار وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ اس معنی میں مالدار یہی ہے جو اوپر بیٹھے، اس معنی میں مالدار راشد رضا ہی ہے، اس معنی میں مالدار نہیں، اگرچہ مال کے اعتبار سے تم مگر آپ کو لوڈ نہ لگے۔ حافظ جی بولے حق حق حق، لیکن حضور پیسے تو چاہیے بچی کو رخصت کر لے، فرمایا جاؤ مٹی اٹھا لاؤ۔ موڈ ہوا بابا فرید کا تو یہ مٹی اٹھانے گئے، تو جس کے کھیت سے مٹی اٹھا رہے تھے وہ دوست تھا ان کا، انہوں نے اتنی بھر لی کہ اٹھ نہیں پائی، پھر کم غریب نے اٹھا کر لائے اور سامنے رکھی، بابا فرید نے بسم اللہ پڑھی، قل ہو اللہ پڑھی اور دم کیا تو ساری مٹی سونا بن گئی۔ حافظ جی سے برداشت نہیں ہوا، دماغ میں یہ تھی کتنا دیں گے، بابا فرید بولے سب لے جاؤ، کئی بیٹیوں کی شادی ہو جاتی، حافظ جی اٹھا کے لائے سونا اور اسی کھیت پر رکھ کے پورے کھیت پر قل ہو اللہ پڑھنے لگے۔ اور سید صاحب وہ جواہر فریدی میں جب یہ واقعہ لکھا تو مولانا رفیع گواہ ہیں، وہاں سید اختر بھی سناتے ہیں مگر حوالہ کوئی نہیں ہے، میں حوالے والا مولانا ہوں۔ جواہر فریدی میں یہ ہے کہ حافظ جی بولے میں تو معاد تجوید پڑھوں گا، کلیئر ہے اس میں، میں تو تجوید کے ساتھ پڑھوں گا، وہ پڑھی 20 مرتبہ مگر کوئی بھی ڈھیلا بدلے، اتنا ہی کھیت والا آ گیا، اس نے جو اپنے کھیت میں فاتحہ ہوتی تھی بولا حافظ جی یہ کیا 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 وہ جو سونا لے، ارے یہ سونا تم نے نہیں، یہ تو میں نے نہیں بنایا، یہ تو بابا فرید نے بنایا، تو تم کیا کر رہے ہو؟ کہ میں نے پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا کچھ بول رہا، تو پھر یار یہ اچھا قسم ملا تجوید کے ساتھ پڑھی لیکن پھر بھی کوئی ڈھیلا۔ بڑا شاندار جواب کھیت والے نے دیا، حافظ جی قل ہو اللہ تو وہی ہے، بسم اللہ بھی وہی ہے، کلام اللہ بھی وہی ہے، مگر سونا بننے کے لیے بابا فرید جیسی زبان بھی ہونی چاہیے۔ بولو حق ہے کہ نہیں؟ اب میرا شعر ہونا چاہیے اور آپ کی اب چیکنگ ہونی چاہیے۔
तो मौलाना राशिद तो हैं, चले गए, चाहे बैठे हैं, बड़े बेकरार हैं अंदर से, और हम तैयार हैं अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इस बच्चे ने कहा था सिर्फ 3 मिनट बर्दाश्त करना, बद्दुआ ना करें, मगर पहले पढ़ने दुआ जरूरी है। तो सभी बोले वासिता, जल्दी पढ़ो वासिता, होठों से वासिता पढ़ो। सल्तनत हो या दौलत जिसको चाहिए ले ले, हमको एक ख्वाजा सा बादशाह से हमको एक ख्वाजा सा, मिलकर पढ़ो बादशाह। तो मेरा बड़ी दुआ लेंगे मुफ्ती नवर साहब वगैरह साहब, मैं मसला बयान कर रहा हूँ। आपको जमाअत से, आपको बोलो ना, जमाअत से जब नमाज पढ़नी हो तो सुन्निया वहाबी है देखना जरूरी, सुन्निया वहाबी है, अरे बोलो ना, ये भास्कर पुणे के पीछे पढ़ोगे, किसके पीछे नमाज पढ़ोगे? सुन्नी की, सुन्नी देखना और देखना। और सैयद इम्तियाज साहब को चाहे मैंने इनाम दे दिया है, ये मुझे पर्दा के नजर, लेकिन ये इनाम से बड़ा इनाम है जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ। आतिशे जहन्नम में, आतिशे जहन्नम में डूबने से बचने को सैयदों की कश्ती में बैठना जरूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सादात किराम, नारे तकबीर, नारे सैयदों की कश्ती में बैठना। और आपको मुझे बिठाना भी अब जरूरी है, तो मुफ्ती नवर को उठाना जरूरी है, और अल्लाह वसाई साहब है उनका आना जरूरी है, और आपका यहाँ रहना जरूरी है। लेकिन एक गुजारिश मेरी मानना जरूरी है, मुस्तफ़ा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों के आंसू न निकले, दिल के निकल आए। क्या सारे भारी मौलवी भूलेंगे? आप नारा लगा के जाएंगे, हो गया काम, सलाम जिंदाबाद। मेरे नबी के सखावत पर देख के आप कुर्बान होंगे। ये जो आजकल मार रहे यहूदी हमें, इनकी पुरखों में से नबी के दौरे अक़दस में मदीने शरीफ में एक औरत बोली, हमारे नबी इतने सख्त मूसा अपनी ज़रूरत का बचा कर सब बांट देते थे। औरत मुसलमान बोली, हमारे नबी अपनी ज़रूरत का भी बांट देते हैं। यहूदी औरत बोली, कहते कैसे? बच्ची छोटी भेजी, नबी का कुर्ता शरीफ मांगा, छोटी बच्ची मुसलमान की गई, औरत की, और नबी से कुर्ता मांगा। नमाज की तैयारी है, अजान हो चुकी है, और नबी से कुर्ता मांगा गया। मेरे नबी ने कुर्ता उतार के आता था, और बच्ची जब लेके आई तो कलमा पढ़ के यहूदी औरत मुसलमान हो गई, और कहने लगी, जो उम्मत के लिए नबी कुर्ता उतार के दे दे, वो कयामत के दिन उम्मत को जन्नत का तोहफा नहीं है। नबी की सखावत में आप ग्वालियर के अवार्ड प्रोग्राम में आने वालों से इतनी च्वाइस नहीं रख सकता बगैर किसी के कहे कि कोई बंदा पंजतन पाक का गुलाम ऐसा हो आगे से पीछे तक के मजमे में, जो बहुत थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, 1100 रुपये के लिए कादरी फैज़ लेने के लिए, इमाम आली मकाम का फैज़ान लेने के लिए 1100 रुपये के लिए ऐलान करवाए कि इंशाअल्लाह गरीब नवाज के नाम पे, सरकार बगदाद के नाम पे मैं इंशाअल्लाह इस मदरसे से 1100 रुपये पेश करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे मजमे में से कोई एक आदमी ऐसा, चाहे जेब में अभी ना हो उसकी,
لیکن یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، پورے آگے سے پیچھے تک کے سارے لوگوں سے یہاں سے وہاں تک۔ سید صاحب سے ابتدا، اچھا سبحان اللہ، سید القاسم، نعرے تکبیر، اس کی ابتدا سیدوں سے ہو جائے گا، یقین جانیے قسم اللہ کی۔ اس وقت مت چھوٹیے گا، سید القاسم صاحب اللہ کی طرف سے یہ ان کے دادا کا، ان کے بابا کا، ان کے گھرانے کا مشن ہے، انہیں زندہ رکھنا بھی چاہیے، کیوں نہیں رکھیں گے؟ حضرت کی طرف سے 1100 روپے ابتدا کی گئی ہے، اللہ سید صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آپ پر بھی اللہ فیضان امام علی مقام کی برسات فرمائے۔ حضرت نے ابتدا کر دی ہے، کوئی یہ سب ارے کیا ہے، ہاتھ کا میل ابھی جا کے دوستوں پہ خرچ کر دو گے۔ ہمارے حضرت ماشاء اللہ اورنگزیب صاحب سبحان اللہ، لوگ سوچ رہے تھے کہ اوپر والے اسٹیج والے نہیں دیتے، سبحان اللہ، ابتدا ادھر سے یہ مطلب کیا نام، قمر الدین صاحب، سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، قمر الدین صاحب کو شمس و قمر بنائے رکھے تھے۔ یہ 1100 نہیں، قسم رب کی، آپ ابھی تک مجھے پہچانے ہوں یا نہ پہچانے ہوں، لیکن میں وہ عقیدت والا ہوں، کسی بھی جلسے میں جب جاتا ہوں پہلے غوث محمد گوالیاری کے مدار پہ حاضری دیتا ہوں، کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے جہاں مدار پہ میں نہ جاتا ہوں، پہلے ان درباروں پہ حاضری دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ، یہ 1100 روپے حضرت مولانا رشید رضا صاحب قمر الدین صاحب کی طرف سے ہے، یہ آپ ادھر آ جائیں، تھوڑا لکھ لیں، اس میں لکھ بھی لیں، اگر اس میں کاپی ہو آپ کے مدرسین کے پاس میں تو اس کو چڑھا بھی لیں۔ یہ ہماری طرف سے، یہ اورنگزیب صاحب کی طرف سے، سبحان اللہ، 500 آئے، کیا بیٹھنے والے اتنی دیر لگائیں گے؟ ہمارے یہاں سے وہاں تک بیٹھنے والے اب آسان سسٹم بھی بہت ہے، موبائل پہ آج کل فون پہ بھی ہے، دوسرے سسٹم بھی ہیں، اس لیے اور یہ دھیان رکھنا بعد میں بات ہوتا ہے، یہ میری زبان اگرچہ ہے لیکن یقین جانیے علماء کی دعائیں بھی ساتھ میں ہیں، اور اگر ان علماء نے گواہی قیامت میں دے دی انشاءاللہ تو آوان پورے میں آنے والے جلسے میں آنے والوں کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ 500 روپے ہمارے مولانا اورنگزیب صاحب کی طرف سے ہیں، اس مدرسہ غوثیہ چشتیہ کے لیے الحمدللہ فیضان غوث پاک برسے گا، کوئی آدمی انشاءاللہ یہاں نہیں ترسے گا، پورے محلے کو انشاءاللہ اس سے فائدہ نہیں بلکہ پورے شہر کو فائدہ ہوگا۔ ہمارے بھائیوں نے جب یہ سلسلہ مولانا اورنگزیب صاحب نے 500 سے شروع فرما دیا تو آپ اتنی جلدی اٹھ کے تشریف لائیں، اگر اللہ نے اس لائق رکھا ہوا آپ کو، یہ بہت گناہ گار ہے لیکن مفتی اعظم کا وفادار ہے الحمدللہ، اٹھ کے اگر آپ آ سکتے ہو چاہے خالی زبان سے بلوا کے جائیں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ چاہے 5 دن کے بعد جائیں لے کے جائیں، لیکن اٹھ کے میرے پاس تک ضرور آ جائیں، یہ گواہی ان کی ہوگی۔